الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، مغرب بعد سے بہت دھوم دھام کے ساتھ ایک پروگرام چل رہا ہے اور میں جب آیا ہوں پوری فتح پوج رہی ہے ماشاءاللہ پروگرام. اور یہ ہمارے امام صاحب جو سالات سال تک مسجد احتیاط کرتے رہے، ان کے بہت سارے میں بھی ایک کام بھی ہوں. اس لیے ابھی میں راجستھان سے آ رہا ہوں اور 8 گھنٹے کا سفر کر کے 8 گھنٹے بھی زیادہ لگ رہے، جانے میں بہت تھا لیکن کب کون جاتا رہا. میں نے کہا انشاءاللہ 2 منٹ کے لیے آ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرا دیا. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اور ایک آیت اور حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں جب حضور پر وحی اترتی تھی، قرآن کی عمل کرتی تھی تو حضور کو شوق اور تمنا اتنی تھی کہ کوئی آیت بھول نہ جائے، کوئی ذہن سے نکل نہ جائے. تو آپ رکھتے رہتے دھیرے دھیرے زبان ادھر جبریل قرآن لا رہے ہوتے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. ڈبل مشقت، ایک تو رکھنے کی اور دوسرے وحی کے اترنے کی. وحی کا اترنا بھی بہت بڑا بوجھ کا کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے کو منع کر دیا. فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ قرآن کے سلسلے سے زبان حرکت مت دیجیے، رکھیے مت. ان علینا جمعہ، ہمارے ذمہ ہے قرآن آپ کے سینے میں ڈال دیں. دوستو حضور سب سے پہلے حافظ ہیں اور اس کے بعد قیامت تک حضور کے خیر سے حافظ ہوتے رہیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہمارے حافظوں میں فرق ہے. حضور کو رکھنا نہیں پڑا، یاد نہیں کرنا پڑا، جھومنا نہیں پڑا، اور ہمارے حافظ کو رکھنا پڑتا، جھومنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور کے سینے میں قرآن ڈالا. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جیسا ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اس پڑھانے کی آپ اتباع اسی طرح سے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کے بعد ہمارے دل میں اس کا معنی بیان کرنا. دیکھیے حضور کو قرآن یاد کروایا بھی اللہ تعالیٰ نے بلا رٹے ہوئے سینے میں ڈال دیا. اور حضور کو قرأت بھی پڑھائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ، اور ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر حضور کو تفسیر بھی بتلائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ حفظ کے بھی استاد ہیں اور قرأت کے بھی استاد ہیں اور تفسیر کے بھی استاد ہیں. دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی اللہ نے بتایا. جب حضور محتاج ہے اس بات کے کہ اللہ نے معنی بتایا تب جانیں گے. تو آج کل ہمارے کچھ گمراہ بھی کہتے ہیں قرآن کا معنی خود سمجھ لیں گے. تمہاری دادیاں نانیاں مر جائیں گی لیکن تم قرآن کو خود سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہ ہوں. اس لیے تو حضور کو اللہ نے سکھایا اور پھر حضور نے ساری دنیا کو سکھایا. تو جب تک حضور کا سکھایا ہوا لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا تب تک کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا. آج اگر کوئی حافظ ہو جاتا ہے تو وہ حضور کا حفظ قرآن میں جانشین بن جاتا ہے. کوئی قاری ہو جاتا ہے تو قرأت اور تجوید میں حضور کا جانشین بن جاتا ہے. اور کوئی مفسر ہوتا ہے تو معنی قرآن میں حضور کا جانشین بن جاتا ہے. آج ماشاءاللہ 2 جانشین تو یہاں آپ کے سامنے آ گئے. ایک بچے نے حفظ مکمل کیا
और इसका जानशीन हो गया। और कई बच्चों ने किरात में पढ़ी होगी, वो सब किरात में जानशीन हो गए रसूल पाक का। कुरान एक ऐसी किताब है कि इसका याद भी आम है और जिसका पढ़ना भी है। और किताब को जैसे देते चाहता हूँ, लेकिन कुरान को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसा कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया और रसूल पाक ने सहाबा को पढ़ाया। और याद रखो ये पढ़ाना भी तसलसल के साथ साथ। आज कुर्रा हजरात स्वाद और दाद सीन और बड़ी शीन इसी तरह से चलते हैं जिस तरह से जिब्रील ने हुजूर को बताया था और हुजूर ने सहाबा को बताया था। वो तसलसल बाकी है और ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कुरान का कि इसका पढ़ना भी महफूज है, इसका अंदाज़ बयान भी महफूज है, इसका तलफ़्फ़ुज़ भी महफूज है, इसके अल्फाज भी महफूज है, इसके मानी भी महफूज है। हाफिज़ लोग अल्फाज की हिफाज़त करते हैं, कारी लोग पढ़ने की हिफाज़त करते हैं और उलमा लोग समझने की हिफाज़त करते हैं। अल्लाह ताला इन तीनों तबकों को कबूल फरमाए। आज हमारे कारी साहब ने माशाअल्लाह यहाँ शानदार प्रोग्राम मुनक़िद किया और शानदार प्रोग्राम उसी वक्त मुनक़िद होता है जब पढ़ाना शानदार। तो मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया और अल्लाह ताला के पढ़ाने को कबूल फरमाए और जिन जिन तलबा ने पढ़ा है अल्लाह ताला उनके पढ़ने को भी कबूल फरमाए। जो हाफिज हो चुके हैं मेरी दरख्वास्त है कि वो कारी बन जाए और जो कारी बन चुके हैं मेरी दरख्वास्त है कि वो आलिम बन जाए, ताकि तीनों शानों में जानशीन बन जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बहुत से उलमा बहुत हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और ज़बरदस्त हाफिज हैं। सुबह तफरीह में 5 पारा पढ़ लेते हैं और कारी इतने बड़े कारी हैं कि उनकी किताब है क्या जमारुल कुरान किताब है, सबा अशरफ भी उनकी किताब है। और वो हाजी नाबुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मक्के में गए थे राह सलूक तय करने के लिए, तो वही एक बहुत बड़े कारी थे। इनसे कुरान में तजवीज़ भी सीखी और बेहतरीन तरीके से सीखी। उन्होंने एक दिन कहा कि तुम्हारी तजवीज़ बहुत अच्छी है। उनके उस्ताद ने कहा तुम हाजी नाबुल्ला साहब को सुनाओ। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुझे शर्म आती है, मैं कैसे कहूँ कि हज़रत मेरी तजवीज़ सुन लीजिए, मेरा कुरान सुन लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कहो, हाजी साहब खुश होंगे। चुनांचे हाजी साहब को सुनाया उन्होंने और हाजी साहब बहुत खुश हुए। तो देखो हाफिज भी बहुत अच्छे हैं, कारी भी बहुत अच्छे हैं और मुफस्सिर भी बहुत अच्छे हैं। उनकी बयानुल कुरान की शान भी होती है। बयानुल कुरान उर्दू ज़बान में ऐसी तफसीर नहीं, बल्कि उलमा कहते हैं अरबी ज़बान में भी बहुत कम इस तरह की तफसीरें लिखी गई होगी जितनी तफसीर किसकी कौन बयानुल कुरान। ये बयानुल कुरान की किताब है। जब ये छप रही थी तो सैयद सुलेमान नदवी बहुत बड़े आलिम हैं, वो कह रहे थे उर्दू में क्या लिखा होगा, जाहिलाना तफसीर, अच्छी तफसीर नहीं होगी। लेकिन इसके कुछ अच्छा पहले ज़माने में पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता था कि एक साथ छापते, थोड़ा थोड़ा करके छापते। कुछ अच्छा सैयद साहब के पास पहुँचे तो वो देख कर बहुत मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए, इतना मुतासिर हुए कि अभी जिस तफसीर को जाहिलाना कह रहे हैं अब उनके दिल में तमन्ना हुई कि मैं इस तफसीर के लिखने वाले आलिम हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी से मुरीद हो जाऊँ। चुनांचे थाना भवन आकर मुरीद हुए, थाना भवन आकर मुरीद हुए। और एक दफ़ा वाक़या पेश है, तो दूसरे तबके नदवे से पढ़े हुए थे और नदवे के लोग बड़ा अलग अंदाज होता उनका। हम ये नहीं करें, ये अच्छे लोग प्यारे लोग, लेकिन हर एक का अंदाज आपको उनकी वहाँ का अलग है। तो देवबंद की खुशबू अलग है, वहाँ के अलग है। तो वहाँ के लोग उनके साथी कहते थे अगर तुम हज़रत थानवी से मुरीद हो गए, अगर हज़रत थानवी से मुरीद हो गए तो हमारी नाक कट जाएगी। एक नदवी आलिम और एक देवबंदी से मुरीद हो गया, हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन इनके दिल में इन्होंने ठान लिया था कि मुझे मुरीद होकर रखना है। चुनांचे छुप छुपा कर थाना भवन आए और हज़रत से मुरीद हो गए। और जब हज़रत से मुरीद होकर गए तो वहाँ उनके अहबाब बैठे हुए थे, उनके पुराने दोस्त, उनको मजाक सीखी। सैयद साहब तशरीफ ला रहे थे तो एक ने कहा कि सीरतुल नबी, उन्होंने हुजूर की सीरत लिखी थी 7 जिल्दों या 8 जिल्दों में, इसी बहुत मायनाज किताब सीरतुल नबी, उसको मुसन्निफ है। तो एक ने चोट कहा, अल्लामा इकबाल सुहेल ने चोट किया कि सीरतुल नबी ने बहिश्ती जेवर के सामने घुटने टेक दिए। हज़रत थानवी जितना बहिश्ती जेवर है और उनकी सीरतुल नबी है था। और अल्लाह ने जो तौफीक दी आपके सामने रख दिया, अल्लाह मुझे भी और सब लोगों को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और
اور میں قاری صاحب جمال صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے بزم تجوید کو سجایا، بزم قرات کو سجایا، اللہ تعالیٰ آپ کو سجائے گا انشاءاللہ۔ اور جو بچے قاری علم ہیں اور پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور جو حافظ بن گیا بچہ، اللہ تعالیٰ اسے عالم بھی بنے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام چلتا ہے، میں دعا دے چکا ہوں، وآخر دعوانا ان تم جتنے حسین ہو